আচ্ছা, সবাই তো লাইনে আছো না? জি স্যার। ওকে, আমরা জি স্যার। একসাথে কয়েকটা ভিডিও দেখে নেই চ্যাপ্টারটা শুরু করার আগে। কারণ তোমরা মনে হয় আর দেখো না, মেইনলি আসলে ক্লাসের বাইরে তোমরা মনে হয় চেকই করো না যে কি তোমাদের সাথে দেয়া হচ্ছে, কি পড়বা। আমরা তোমাদের সাথে কয়েকটা লিংক শেয়ার করছি সবার সাথে, ঠিক আছে? যদি মিস করো তাহলে ওখান থেকে তুমি এই লিংক গুলোতে গেলে বা নিজেও সার্চ দিতে পারো। আসলে অনেকগুলো লিংক এখানে আমি একসাথে দিলাম, যে এগুলো একটু মানে দেখার জন্য। যদিও আমরা থিওরিটিক্যালি করতেছি, প্র্যাকটিক্যালি আসলে কাজগুলো কেমন হচ্ছে বা কিভাবে হচ্ছে সেটা একটু অবজার্ভ করার জন্য। Kidney failure, which affects about 600,000 people in this country, is treated either by dialysis or better, if you can get one, is a kidney transplant. Unfortunately, less than 10% of the people that need a kidney transplant can get one. There are just not enough organs available. I'm Shivon Roy. I'm an associate professor in the Department of Bioengineering and Therapeutic Sciences. This is our lab, and we are working on an implantable bioartificial kidney to free the patients from the burdens of dialysis, provide them improved quality of life, and hopefully, if we do this right, okay, we'll actually have something that's going to cost less than the current therapies today. Now, we know that the technology to get there exists. We're taking that infrastructure that California has become famous for, and we're applying it in a way that's not been applied before for medicine. I try to communicate the excitement that we're taking semiconductor technology and applying it to medicine in an unprecedented way. So a current dialysis machine is the size of a refrigerator, and the key component in that is a dialysis cartridge. There's about 2 square meters of surface area. To get the same amount of filtration, we need 1/20th in the silicon filter. So we take these membranes, cut them into those squares. We test each of the individual membranes for how do they perform in terms of filtration. We challenge it with water and particles in the water that are very small, and we see how much water comes out and what particles come out. And Steve here is basically helping test the performance of this filter in a little cartridge. This information then gets fed back to the people that are helping us on membrane design or people who are helping us on surface modifications. We'd like to make sure the blood doesn't clot in silicon. So here I work with Zohora to basically take the membranes we have and we can coat them with special molecules that make them blood friendly. 3D printing is a big step in sort of helping us prototype. And you can design different versions so we can look at it. Part of engineering is you got to look and feel. Is the right size? Can a surgeon implant that? We're testing and optimizing each of those components individually to make them as best as they can be, and then eventually bring them together. So what we have here is the prototype model. This is fake blood. Coming out here is our fake urine. In practice, we won't need a pump because the silicon membranes are so efficient that our body's own blood pressure will be able to drive the filtration. And I feel excited when you're making progress. When I hear from patients, when I hear from physicians, when I hear from students, when I hear from the other engineers that we can do this. Look at the impact. There's 600,000 people who have kidney failure in this country, 2 million worldwide. Less than 20,000 transplants are performed every year. And on the waiting list today, which is the sickest of the sick, there are almost 100,000 people. If we can deliver on this, we can provide an alternative therapy and a treatment option that doesn't exist today for the vast majority of people who are now forced to rely on dialysis. আচ্ছা, তাহলে এখানে আমরা যেটা দেখলাম যে একটা আর্টিফিশিয়াল কিডনি কিভাবে আসলে ফাংশন করে। আর্টিফিশিয়াল কিডনি, তোমরা এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে অংশটা দেখলে সেটা হচ্ছে মেমব্রেন, যেটা আমরা আসলে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়াররা যেটাকে আসলে বিল্ড আপ করতেছি। More and more medical textiles are used in wound care or treatment of severe trauma, like incisional hernia repair. These textiles obviously need to meet critical requirements, demanding innovative sources of fibers to create these textiles.
Why are textiles so important? Because finally, we are textile products. Our biomechanical properties are defined by fibers. You know that by collagen and elastin fibers. And so fibers can ideally mimic the biomechanical properties in our body and therefore can help us to develop better implants. As nature is full of fibers, it makes sense to turn to nature and create green medical textiles. This challenge is answered by biomimetics, with a regional solution based on very fine fibers of a crop-like plant with beautiful little blue flowers called flax. Flax fields are not only a beautiful sight and a seasonal touch to our local environment, but can also become a true source for green industry dedicated to medical textiles. Flax is a plant with unique architecture and characteristics with regard to culturing, harvesting, and daily use, all historically and also future-proof to our region. The biomedics project fits in very well with two of the spearhead development sectors of the province of Limburg, both biomedical materials as well as bio-based materials. A lot of potential for collaboration exists in these two fields, especially towards the other side of the border, towards Germany and Belgium, but also towards the north of the Netherlands in Limburg, in Venlo. Especially in the bio-based economy, where we're looking for new ways to apply bio-based materials. The medical sector is one of those of chief interest, and the project is developing towards that end using flax. From an historical perspective, flax has been the prime regional source for creating linen textiles in northwest Europe, and especially South Netherlands, Flanders and North France, for many centuries, dating back to Charlemagne's time, where Charles the Great already stated the importance of flax in his Capitulare de Villis vel Curtis Imperii in the year 771. Nowadays, Northwest Europe still provides 85% of the global production of flax. These flax fibers are of the finest quality and famous all over the world. Yet, most medical textiles are made of cotton. What if they were made of flax? Flax-based textiles would come with a much lower ecological footprint, high regional economic value, and superior strength and water-absorbing quality to treat patients. Flax would, without doubt, become a superior alternative. Biomimetics illustrates the high potential of these flax-based medical textiles and demonstrates good first results using state-of-the-art technology, providing excellent options for clinical usage in the future. So we got some flax fibers from the colleagues in Maastricht with the question whether we could really characterize these flax fibers under the microscope. And we are using a special microscope which is equipped with a pulsed laser system. So when we put the flax fibers on the stage of the microscope, we found that under the irradiation of the pulsed laser, the flax fiber generates fluorescent signals and also second harmonic generated signals. Autofluorescence means that you can actually visualize the structure of the flax fiber without using any external dye. And also the core and the structure itself are discriminated by the difference between the autofluorescence and the second harmonic signal. Both signals allow you actually to find out where the flax fibers are within a biological environment. We aim at fueling green bio-based materials by connecting agriculture, high-tech processing and logistics provided by regional companies, the campuses Brightlands and Greenport Venlo, the Textile Institute ITA located at the RWTH campus, and the Textile Centre Centexbel in Verviers, together with the partners of biomimetics to create medical flax. So with regard to innovative biomaterials, it's important to look around, to look to nature and get inspired by nature. That is the reason for the interesting and important cooperation with the University Maastricht and the RWTH Aachen University. What we now can do to get inspired by nature, developing from new plants to new polymers, and from new polymers to innovative medical products. And this is a cooperation which is transporter
and combining all the possibilities which are available on the campus in Aachen and as well on the Brightland Camelot campus within the KNSS activities. Flax-based medical textiles are an excellent and strong option to invest in our Euro-regional future. Biomaterials are a focal point of interest for this region. For instance, on Camelot campus, we focus on materials and chemistry, whereas on the Maastricht Health campus, we focus on biomedical sciences. So together, these are great assets and a valuable tool for creating novel startups, patents, licenses, and everything that matters in this business. Flax fiber-based medical textiles provide the option to bridge past and future agriculture, textile industry, and state-of-the-art bioprocessing with one single goal in mind: creating a regional hotspot on medical textiles. আচ্ছা, তাহলে এখানে আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে বায়োমেডিক্যাল টেক্সটাইল। সঙ্গে আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট, এখানে লাস্টে যে কথাটা সে বললো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। It's a valuable tool for creating novel startups, patents, licenses, and everything that matters in this business. That matters in this business, ঠিক আছে? মেডিকেল টেক্সটাইলের আসলে বিজনেস এই জায়গাটায়, তারা কেন আসলে এটা নিয়ে গবেষণা করতেছে, ঠিক আছে? খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। আচ্ছা, আমরা দেখি আর কি কি আছে, আমরা একটু দেখি। Ever wonder what causes your scrubs to smell less than pleasant after a long day? It's bacteria. Unfortunately, there is not much you can do to avoid odor-causing bacteria, no matter how clean and sterile the healthcare environment is. Fortunately, medical textiles that are enhanced with Silvador antimicrobial stay fresh and clean smelling. Not only that, they stay professional looking and last longer too. That's because Silvador, with intelligent freshness, minimizes the growth of odor-causing bacteria on fabric surfaces. Silvador also keeps bacteria from building up and degrading fabrics over time. Silvador technology works continuously and invisibly. When odor-causing bacteria come in contact with your scrubs and other medical textiles, Silvador's proprietary technology neutralizes the bacteria on contact, minimizing odors. And with no unsightly material degradation that bacteria can cause over time, medical textiles last longer too. Silvador, with intelligent freshness, was invented by the scientists and researchers at Dow, a global leader in sustainable chemistry and technology. The team at Dow developed Silvador to last. It won't wash out if scrubs and lab coats are laundered at home or if they are sent out for professional cleaning. Silvador also stands up to high temperatures and even bleach. Silvador with intelligent freshness. Odors off, fresh on. নাইস। তাহলে আরেকটা টেকনোলজি আমরা জানতেছি, যেটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াকে কিভাবে ধ্বংস করে। তার কন্টাক্টে যদি আসে তাহলে সে ব্যাকটেরিয়াটাকেও ড্যামেজ করতে পারবে, এবং আলটিমেটলি যেটা আমরা বলি হাইজেনিক প্রোডাক্ট, সে তার লংজিভিটি ধরে রাখবে হাইজিন প্রোডাক্টের জন্য। আর নরমালি যে প্রসেস গুলো আছে মেডিকেল টেক্সটাইল প্রোডাকশন প্রসেস আর কি, প্রোডাকশন প্রসেস বলতে গেলে তো আমরা মোটামুটি সবই জানি, যে স্পিনিং, তারপরে তোমার ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং, মোটামুটি এখন আমরা এগুলো সব করে আসছি। এই ভিডিওটা আসলে দেখার তেমন কিছু নেই, ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস আর কি, আমি এটা দেখাতে চাচ্ছি না। তারপরে যদি আমরা একটু দেখতে চাই, টেক্সটাইল ওভেন প্রোডাক্ট, এটা ইমেজ, কিছু ইমেজ দেখাচ্ছে, একটু দেখো জাস্ট ইমেজ, যে টেক্সটাইল প্রোডাক্টের কিছু, যেমন এখন গ্লাভস এগুলো দেখাচ্ছে। এখন এগুলো আমাদের এখন বর্তমানে একটা ডিমান্ড, হাই ডিমান্ড মেনটেন করতেছে, আরো জটিল প্রোটেকশন আমাদের দরকার এটার থেকে। আচ্ছা, আমরা লাস্ট আরেকটা ভিডিও দেখবো, সেটা হচ্ছে এটা শুধু আইটেম গুলো দেখাচ্ছে আর কি, সিরিয়ালি তোমার আইটেম গুলো দেখাচ্ছে, তোমরা এরকম অনেক কিছুই তোমরা দেখতে পারবে।
আমি শুধু ব্রেডিং টেকনোলজি লাস্টে একটু আনবো, ব্রেডিং টেকনোলজিটা একটু দেখতে চাচ্ছি। তোমাদেরকে লাস্ট আমরা একটা ভিডিও দেখাইছিলাম যে ব্রেডিং টেকনোলজিটা কিভাবে কাজ করে। এটা হচ্ছে রেক্টেঙ্গুলার ব্রেডিং মেশিন। রেক্টেঙ্গুলার ব্রেডিং মেশিনের একটা সুবিধা আছে, সেটা হচ্ছে এই ধরনের শেপ, হ্যাঁ, ডাইমেনশনাল বা 3D, আমি যদি বলি 3D স্ট্রাকচার সে প্রোডাকশন করতে হবে, 3D স্ট্রাকচার। ইদানিং এটা আরো মডিফাইড হয়েছে আর কি বর্তমানে। তো সেটা এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় তো যেটা পাচ্ছে সেটা হচ্ছে 3D প্রিন্টিং। তোমরা এখন অলরেডি অনেকে এটার নামটা শুনে থাকবা। 3D প্রিন্টিং এখন হাইলি ডিমান্ডেড, যেহেতু সায়েন্টিস্টরা এখন নতুন করে এই জিনিসটাকে নিয়ে আসছে বাজারে। আমরা উইভিং, নিটিং, নন ওভেন অনেক কিছুই করছি, কিন্তু এখন 3D প্রিন্টিংটা কিন্তু খুব সহজেই এই জায়গাগুলো ধরে ফেলতেছে। আমরা এটা একটু দেখি। আচ্ছা, তাহলে 3D প্রিন্টিং আমরা বলতেছি যে টেক্সটাইলের মধ্যে এখন সবচেয়ে মানে ডিমান্ডেবল একটা জায়গা সে দখল করে রাখতেছে বর্তমান সময়ে। এটা একেবারেই নতুন এবং এটা নিয়ে গবেষণা চলতেছে, বলতে গেলে একেবারে সফলও বলতে পারবো আর কি, যে ওরা কিন্তু এখন বর্তমানে সফলও হয়েছে এই টেকনোলজিটাতে। আলটিমেটলি একটা বিশাল মার্কেট তারা ক্রিয়েট করে ফেলছে এটা ডিমান্ডের দিক থেকে। তো ভিডিওগুলো দেখে মোটামুটি আমরা একটা জেনারেল আইডিয়া পাইছি সবাই, নাকি মোটামুটি কি ধরনের সাবজেক্টে আসলে আমরা ঢুকতেছি এখন। আসো সবাই? জি স্যার। ওকে, তাহলে আমরা আজকে যে টপিকসটা আমরা সিলেক্ট করছি সেটা হচ্ছে মেডিকেল টেক্সটাইল। এবং মেডিকেল টেক্সটাইল সম্পর্কে আমরা একটু যাব, যেহেতু আমরা বলছিলাম যে চ্যাপ্টার গুলো এখন যে চ্যাপ্টারটা আমরা পড়তেছি, যদিও আমি এখন নোট করে রাখছি যে মিড টার্মের টপিকস, বাট এটা মিড টার্মে আমরা রাখবো না আর কি, এটা আমরা ফাইনালে নিয়ে যাবো। তো আজকে এবং কালকে কালকে যদি আমরা পারি এই চ্যাপ্টারটাই আমরা পড়তে চেষ্টা করবো আর কি। তো আমরা দেখি মেডিকেল টেক্সটাইল সম্পর্কে কি কি আছে আমাদের এখানে। তাহলে প্রথমে যেটা বলা হচ্ছে মেডিকেল টেক্সটাইল, এগুলো কি ধরনের টেক্সটাইল বা কি ধরনের জিনিস আমরা ব্যবহার করতেছি, সেটা হচ্ছে সার্জিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, মেডিকেল এবং সার্জিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আমি সাধারণত এটা ব্যবহার করব। উইথ কম্বিনেশন অফ স্ট্রেংথ, ফ্লেক্সিবিলিটি এন্ড কি হলো, ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেল। ওকে, combination of strength, flexibility and sometimes moisture and air permeability are required. তাহলে এখানে বলতেছি কি একই দিকে আমার স্ট্রেংথ দরকার, ফ্লেক্সিবিলিটিও দরকার, আবার ময়েশ্চার অ্যাবজর্বেন্সি বা এই ধরনের জিনিসগুলো আমার দরকার, তার সাথে এয়ার পারমিয়াবিলিটি দরকার। অর্থাৎ টেক্সটাইলের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সবগুলোই আমার এখানে লাগবে। এবং স্পেশালি যে কাজটা করবে সেটা হচ্ছে হাইজিনিক অথবা সার্জিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনে আমি ব্যবহার করব।
যদি ফেব্রিক কনস্ট্রাকশনে যদি আমরা দেখতে চাই, তাহলে ফেব্রিক কনস্ট্রাকশন এখানে কি হবে, ওভেন হবে, নিটিং হবে, নন ওভেন হবে, কম্পোজিট টেক্সটাইল হবে, ইভেন এই যে তুমি লাস্টে যে অংশটা দেখলাম 3D প্রিন্টিং এর মাধ্যমেও এখন এই টেক্সটাইল গুলো প্রোডাকশনে যাচ্ছে, সরাসরি একটা 3D স্ট্রাকচারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কারণ তুমি বলতে পারো যে স্যার এটা কি আমাদের টেক্সটাইলে আসবে কিনা, আসলে টেক্সটাইলে আসতেছে হচ্ছে তোমার এই ফাইবারটা, যেটা আমরা আসলে যে র মেটেরিয়ালটা আসলে ব্যবহার করা হচ্ছে এই বোন তৈরি করার জন্য অথবা একটা পার্ট বা একটা অংশ তৈরি করার জন্য। তাহলে মোটামুটি সেই অংশগুলো যদি আমরা তৈরি করতে চাই তখন আমাকে এই কন্ডিশনে আসতে হবে। অর্থাৎ তুমি হয়তোবা আধুনিক বা মডার্ন ডিজাইন বা মডার্ন টুলস তুমি ইউজ করতেছো, কিন্তু আলটিমেটলি তোমাকে ফাইবারের কাছে চলে যেতে হবে, টেক্সটাইল র মেটেরিয়ালের কাছে চলে যেতে হবে। এবং আমরা একটা ভিডিওতেও দেখলাম যে টেক্সটাইল র মেটেরিয়ালের মধ্যে তারা কিন্তু একেবারে ফিক্সড নাই, অর্থাৎ কনভেনশনাল যে ফাইবার গুলো আছে সেগুলোই যে আমাকে সবসময় ব্যবহার করতে হবে এমনটা আসলে না। তারা কি করতেছে, তার নেচারের কাছে চলে গেছে, নেচারে কত ধরনের ফাইবার পাওয়া যায় তারা খোঁজ করতেছে, এবং তারা কি করতেছে, যেমন কটনের অল্টারনেট হিসেবে তারা ফ্ল্যাক্স ফাইবারকে মার্কেটিং করতে চাচ্ছে এবং বাজারে এটাকে পরিচিত করতে চাচ্ছে, এটার অ্যাপ্লিকেশন দেখাতে চাচ্ছে, এটার অ্যাডভান্টেজ গুলো তারা সবার সামনে নিয়ে আসতে চেষ্টা করতেছে। অর্থাৎ তারা তাদের দেশের র মেটেরিয়ালের উপর বেস করে যেটা বেশি জনপ্রিয় করা যায়, অথবা তোমার যদি আমি যেটা বলি যে মার্কেটটা ধরা যায় টেক্সটাইলের বা টেকনিক্যাল টেক্সটাইলের বা মেডিকেল টেক্সটাইলের মার্কেট গুলো যাতে তারা বিজনেসের জন্য ধরে নিতে পারে, দখল করতে পারে, এই জন্য তারা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করতেছে। বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি বলো, বিভিন্ন কোম্পানি বলো, এই যে যেমন প্রজেক্টের আন্ডারে ইঞ্জিনিয়াররা সবাই কিন্তু একই দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। আচ্ছা, দ্য নাম্বার অফ অ্যাপ্লিকেশন আর হিউজ, তাহলে এটা বুঝতে পারতেছো মেডিকেল টেক্সটাইলের হিউজ অ্যাপ্লিকেশন থাকবে। দেন সিঙ্গেল থ্রেড সুচার, অর্থাৎ একেবারে সুতা থেকে শুরু করে সিঙ্গেল থ্রেড সুচার, অর্থাৎ ওই যে তোমার মেডিকেলে যে আমরা সেলাই সুতা ইউজ করতেছি সেটা, টু দ্য কমপ্লেক্স কম্পোজিট স্ট্রাকচার, এমনকি তুমি যে কোনো শরীরের একটা পার্টও তুমি তৈরি করতে পারতেছো, ফর বোন রিপ্লেসমেন্ট ইভেন, এন্ড সিম্পল ক্লিনিং ওয়াইভ, আর বাকিগুলো হচ্ছে নরমালি তুমি ক্লিনিং বা হাইজেনিক প্রোডাক্ট বা তোমার এই যে অ্যাপ্রন, তারপর তোমার ক্লোদিং, বেডশিট, হ্যাঁ, এই ধরনের জিনিস যেগুলো আমরা প্রতিনিয়ত ব্যবহার করতেছি। স্যার কথা শোনা যাচ্ছে না। কথা শোনা যাচ্ছে না? আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। কি আমার এখানে প্রবলেম হচ্ছে? জি স্যার, কথা ঠিক আছে। আচ্ছা, তুমি নেটওয়ার্কটা একটু ফ্রেশ দাও, তাইলে হয়তোবা অথবা স্যার সবার নেটওয়ার্কটা এখানে যে ক্লিয়ার স্যার, আমার এখানে শোনা যাচ্ছে না নাকি? আমার এখানে প্রবলেম? আসলে আমি তো বুঝবো না, আমি তো আসলে আমার কথা আমি শুনতেছি, তোমাদের কথা শুনতেছি না। আমি তো কথা বলতেছি, বাট এখন নেটওয়ার্ক আসে বা যায় এগুলো নিয়ে আসলে দেখাটা বা বোঝাটা আসলে খুব কঠিন এখান থেকে। তোমরা বলতে পারবা যে তোমাদের ওখানে কিরকম। ফেসবুক অফ করে দাও, তুমি তো মিনিমাইজ করে ফেসবুক চালাইতেছো, এর কারণে হয়তো। নেটওয়ার্ক ফ্রেশ দাও তাইলেই হবে, নেটওয়ার্কটা ফ্রেশ করে, তোমার অনেক সময় নেটওয়ার্কের লাইন স্লো হয়ে যায় আর কি অটোমেটিক। আচ্ছা, তাহলে আমরা যেটা বলতেছিলাম যে তোমার এখানে অর্থাৎ মেডিকেল টেক্সটাইলের এই ডাইভার্সিফাইড ডিমান্ড তুমি ফুলফিল করার জন্য একটা বিশাল সেক্টর এখন ডেভেলপ হচ্ছে, এবং ভিডিওগুলো থেকে আমরা দেখতেছি যে তারা কিভাবে পরিশ্রম করতেছে এই সেক্টরটাতে ইনোভেশন আনার জন্য। সেগুলোকে তারা প্যাটেন্ট করতে চাচ্ছে, সেই প্যাটেন্ট তারা আবার রেজিস্ট্রেশন করতে চাচ্ছে, রেজিস্ট্রেশন করে তারা সেইটার বিজনেসটাকে একতরফা ভাবে দখল করতে চাচ্ছে। তাহলে সায়েন্টিস্টদের এখন টার্গেটই হচ্ছে এই ধরনের বিষয়গুলো, এবং তারা এই যে ফ্ল্যাক্স এর মার্কেটটা, বিশেষ করে ফ্ল্যাক্স ফাইবারটাকে তারা এখানে, যেমন একটা ইউনিভার্সিটির কথা বলছি যে ফ্ল্যাক্স ফাইবারকে তারা মার্কেট করতে চাচ্ছে বা মার্কেটে এই মেডিকেল টেক্সটাইলে ঢুকাইতে যাচ্ছে আর কি, যে বেটার, এটার অ্যাবজর্বেন্সি বেটার, এটার স্ট্রেংথ বেটার, এটার অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে সুইটেবল, হ্যাঁ, এই ধরনের জিনিসগুলো তারা এখানে নিয়ে আসতে চেষ্টা করতেছে। এবার যদি মেডিকেল টেক্সটাইলকে তুমি যদি একটু সংজ্ঞায়িত করতে চাও, নরমালি যদি তুমি সংজ্ঞা দিতে চাও, তাহলে যে কোনো একটা জায়গা থেকে অথবা তোমার টেক্সটাইল ডিকশনারি থেকে নিয়ে আসতে পারো। অর্থাৎ একটা লাইনে, একটা ছোট্ট একটা লাইনের মধ্যে এটাকে ডিফাইন করাটা খুবই ডিফিকাল্ট। তুমি তারপরেও তুমি বিভিন্ন টেক্সটাইল ডিকশনারি আছে, প্লাস তোমাদের বই আছে, সেখান থেকে তোমরা এটা সংজ্ঞাটা চাইলেই নিতে পারো। এক লাইন বা 2 লাইনের মধ্যে যে তুমি লিখতে চাও যে হোয়াট ইজ মেডিকেল টেক্সটাইল। আচ্ছা, মেডিকেল টেক্সটাইলের ক্যাটাগরাইজ বা ক্লাসিফিকেশন যদি আমরা করতে চাই, তাহলে এটাকে আমরা 4টা ভাবে ক্লাসিফিকেশন করতে পারি। আমরা অলরেডি শিখছি যে টেকনিক্যাল টেক্সটাইল হচ্ছে 12 রকমের, ঠিক না? এই 12 রকম অ্যাপ্লিকেশনের বাহিরে এখন মেডিকেল টেক্সটাইল একটা,
এবং সেই একটা মেডিকেল টেক্সটাইল এখন আবার 4 ধরনের ক্যাটাগরিতে আমরা ভাগ করতে পারতেছি। তাহলে প্রথম যে ক্লাসিফিকেশনটা আসতেছে সেটা হচ্ছে নন ইমপ্লান্টেবল ম্যাটেরিয়াল। নন ইমপ্লান্টেবল বলতে আমরা যেগুলো বুঝছি সেগুলো হচ্ছে শরীরের বাহিরে, হ্যাঁ, বাহ্যিক বা এক্সটার্নাল পার্ট হিসেবে আমি যেগুলো ব্যবহার করতেছি সেগুলোকে আমি বলতেছি নন ইমপ্লান্টেবল ম্যাটেরিয়াল। এর মধ্যে কে আছে? এর মধ্যে আছে ড্রেসিং, ব্যান্ডেজ এবং প্লাস্টার্স। তাহলে বুঝতে পারতেছো এগুলো সবই আমরা শরীরের বাহিরে ব্যবহার করি, বডির ভিতরে ব্যবহার করি না। তাহলে শরীরের বাইরে যেগুলো আমরা ব্যবহার করতেছি আউটসাইড অফ দ্য বডি, তাহলে সেগুলোকে আমরা বলছি নন ইমপ্লান্টেবল টেক্সটাইল ম্যাটেরিয়াল অথবা মেডিকেল টেক্সটাইল। ইমপ্লান্টেবল ম্যাটেরিয়াল যেগুলো আসবে সেগুলো হচ্ছে ইনসাইড দ্য বডি, হ্যাঁ, শরীরের ভিতরে তুমি প্রবেশ করাতে পারবে বা শরীরের ভিতরের অংশে আমরা ব্যবহার করবো। তাহলে সেটা অংশটাতে আমরা কিভাবে আনতে পারবো? সেটা হচ্ছে মেডিকেল সুচার্স, যেটা দিয়ে আমরা সেলাই করতেছি আমাদের বডির ভিতরে। ভাস্কুলার গ্রাফট, তাহলে বিভিন্ন ধরনের তোমার লিগামেন্ট, এই ধরনের জিনিসগুলো আমরা ইউজ করতেছি। এরপরে আর্টিফিশিয়াল জয়েন্ট, এই যে কিছুক্ষণ আগে আমরা যেটা দেখলাম সেটাও আমরা এখানে চাইলে ব্যবহার করতে পারতেছি, বা যেগুলো আমরা সরাসরি বলতে পারি যে শরীরের ভিতরে আমরা ব্যবহার করব। এরপরে একটা কথা আছে, সেটা হচ্ছে এক্সট্রা কর্পোরিয়াল ডিভাইস অর্থাৎ মেকানিক্যাল ফোর্স এখানে আসবে, প্লাস তার কিছু মেডিকেল পারপাস সে ফুলফিল করবে। তার মধ্যে একটা আমরা কিছু আগে দেখছিলাম, সেটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল কিডনি। দেন এটার ছাড়াও এখন বর্তমানে লিভার আছে, লাঞ্জ আছে, প্লাস অন্যান্য যে কোনো পার্ট, হ্যাঁ, যে মুভিং পার্ট অথবা যেটা মেডিকেলের অর্থাৎ আমার শরীরের একটা পার্টের রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে টোটালি কাজ করবে। ঠিক আছে, লাঞ্চ, ফুসফুস যেগুলো আমরা বলি, পাম্পিং করার জন্য, ব্লাড পিউরিফিকেশনের জন্য এখন আমরা ব্যবহার করতেছি ব্লাড পিউরিফায়ার। হ্যাঁ, শরীর থেকে সব ব্লাড বের করে নিচ্ছি, আবার পিউরিফাই করতেছি, আবার শরীরে প্রবেশ করাচ্ছি, মানে অনেক ধরনের মেডিকেল ডিভাইস কিন্তু এখন আমরা ব্যবহার করতেছি। তো এখানে এক্সট্রা কর্পোরিয়াল ডিভাইস বলা হচ্ছে, এক্সট্রা কর্পোরিয়াল ডিভাইস। এখানে টেকনিক্যাল টেক্সটাইল বা মেডিকেল টেক্সটাইলটা কোথায়? মেডিকেল টেক্সটাইলটা হচ্ছে এর ইম্পর্টেন্ট পার্ট, যেটা যেমন এখানে বলছিল কি যে মেমব্রেন, হ্যাঁ, যে মেমব্রেনটা ইউজ করতেছে সিলিকনের মেমব্রেন। তাহলে সেই মেমব্রেনটা হচ্ছে টেক্সটাইলের ম্যাটেরিয়াল বা টেক্সটাইলের ফেব্রিক, বা সেই ফেব্রিকটা তৈরি করা হচ্ছে টেক্সটাইল উইভিং বা নিটিং বা তোমার এই ধরনের 3D প্রিন্টিং এর মাধ্যমে। তো এরপরে যে লিভার এবং লাঞ্চ, এগুলো ফেব্রিকের মতো, প্লাস এগুলোর সাথে কোটিং ব্যবহার করা হবে। বুঝতে পারতেছো যে এয়ার প্রুফ, তারপরে তোমার বিভিন্ন ধরনের জার্ম বা হাইজেনিক জিনিসটাও মেনটেন করবে। দেন তোমার লঙ্গার লাস্টিং যাতে হয়, তারপরে শরীরের প্রতি যাতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে, এই ধরনের ফাইবার গুলো চয়েস করে আমরা সাধারণত আমাদের শরীরের ভিতরের এই পার্টস গুলো তৈরি করে থাকি। এবং এটাকে রানিং করার জন্য বা চালানোর জন্য দেখা যাবে তুমি বাইরে থেকে কিছু পাওয়ার সাপ্লাই তোমাকে দিতে হচ্ছে এক্সট্রা করে। যেমন ফেব্রিকটা তো আর তোমার ব্লাড সাক করতে পারবে না, মানে নিতে পারবে না, আবার এটাকে পরিষ্কার করে সাপ্লাইও দিতে পারবে না। তো তখন দেখা যাচ্ছে তোমার এখানে পাম্প ইউজ করতে হচ্ছে। হ্যাঁ, লিভারের জন্য, লাঞ্চের জন্য তোমাকে দেখা যাচ্ছে এক্সট্রা মোটর বা এক্সট্রা পাম্পিং ডিভাইস গুলো তোমাকে ব্যবহার করতে হচ্ছে। এই জন্য তারা বলছে যে এখানে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার অর্থাৎ যারা সাপ্লায়ার, বলতেছে যে মেমব্রেন যারা সাপ্লাই দেয় তারা আমাদেরকে সাহায্য করতেছে, হ্যাঁ, যারা ডিভাইস গুলো সাপ্লাই দিচ্ছে, ইলেকট্রিক সার্কিট গুলো সাপ্লাই দিচ্ছে, তারা আমাদেরকে সাহায্য করতেছে, অর্থাৎ ডাক্তার আমাদেরকে এগুলো বলতেছে। আসলে সে একা কিন্তু তার ডিমান্ড যে আমার একটা আর্টিফিশিয়াল কিডনি লাগবে, এটা যাতে আমি মানুষদের বিভিন্ন ধরনের ডিসএবিলিটিস গুলো আমি যাতে অ্যাভয়েড করতে পারি, তাদেরকে যাতে সহায়তা করতে পারে। এবং তারা বললো কি যে প্রায় তাদের টার্গেট হচ্ছে 100,000 না 100, প্রায় 100ই তো বলা যায় 1 লাখ আর কি, প্রায় 1 লাখ মানুষ প্রতি মুহূর্তে আসলে এই সাফারের মধ্যে আছে এই ধরনের বড় ধরনের ডিজিজ গুলোতে। তো তারা কি করতেছে যে এই ডিমান্ডটা তারা ফুলফিল করতে চাচ্ছে, তারা মেডিকেলি ডিভাইস গুলো বা এক্সট্রা কর্পোরিয়াল ডিভাইস গুলো তারা ইনভেন্ট করতে চাচ্ছে, এগুলো ফাংশন করতে চাচ্ছে। এবং তোমরা এখন বুঝতেই পারো যে এগুলো এখন মোটামুটি ম্যাক্সিমাম বা ভালো ভালো হসপিটাল গুলোতে অ্যাভেলেবল, এবং কস্ট কিন্তু এফেক্টিভ, হিউজ কস্ট বিয়ার করে এগুলো প্রতিদিন হিসেবে কিন্তু তোমার এখানে খরচ হচ্ছে। এবং যারা এগুলোর পিছনে তোমার অর্থ ব্যয় করতেছে, মোটামুটি বলতে পারো যে তাদের সবকিছুই এখানে দিয়ে দিচ্ছে বেঁচে থাকার জন্য, আমরা যদি বলি বেঁচে থাকার জন্য। তো মেডিকেল টেক্সটাইলটা এই জায়গাটায় মানে একটা হিউজ, মানে কস্টিং বলতে পারো, হিউজ প্রফিট যদি তুমি বলো, প্লাস যে লাইফ সেভিং এলিমেন্ট হিসেবে তারা কাজ করতেছে। এবং এগুলো প্রতিনিয়ত
একটা নতুন নতুন মার্কেট তৈরি করতেছে। তারা যত ধরনের ডিজিজ গুলোকে যেভাবে তারা সলভ করতে পারতেছে, ঠিক সেভাবেই এটার ডিমান্ডও সেভাবে বাড়তেছে। ইদানিং তোমরা এটা সম্পর্কে মোটামুটি অনেকেরই আইডিয়া আছে। তাহলে এগুলোকে আমরা বলতেছি এক্সট্রা কর্পোরিয়াল ডিভাইস। আর বাকি যত কিছু আছে, অর্থাৎ হাইজেনিক প্রোডাক্ট বা হেলথ কেয়ার প্রোডাক্ট, যেমন বেডিং, ক্লোদিং, সার্জিক্যাল গাউনস, গ্লাভস, হ্যাঁ, ক্লোথস, ওয়াইপস, তারপরে তোমার ন্যাপকিনস, এই সব ধরনের জিনিসগুলোকে আমরা বলতেছি হাইজেনিক প্রোডাক্ট। তাহলে একটা হচ্ছে হেলথ কেয়ার প্রোডাক্ট, একটা হচ্ছে এক্সট্রা কর্পোরিয়াল ডিভাইস, একটা হচ্ছে নন ইমপ্লান্টেবল ম্যাটেরিয়াল, একটা হচ্ছে ইমপ্লান্টেবল ম্যাটেরিয়াল। তাহলে এই 4 ধরনের ক্লাসিফিকেশনে আমরা মেডিকেল টেক্সটাইলটাকে ফেলতে পারি। এছাড়া যদি আমরা এখন ইসের দিকে যাই, যে আমরা মেডিকেল টেক্সটাইল যদি আমরা তৈরি করি, এই ধরনের ডিভাইস গুলো যদি আমরা তৈরি করতে চাই, তাহলে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে কি ধরনের ফাইবার তুমি ইউজ করবা। ঠিক আছে, আমরা তাহলে এখন যদি একটু দেখি যে কি ধরনের মেডিকেল টেক্সটাইলে এখন বর্তমানে বা কিছু স্পেশাল ফাইবার আসলে ব্যবহার করে কিনা সেটা সম্পর্কে আমরা একটু জানবো। তাহলে মেডিকেল ফাইবারটা কি হইতে হবে? প্রথমে বলছে দেখো নন টক্সিক, অবশ্যই এটা বিষাক্ত হতে পারবে না। এখন নন টক্সিক, তাহলে কি টেক্সটাইল ম্যাটেরিয়াল কি বিষাক্ত কিনা? তাহলে তোমার এটাও খোঁজ নিতে হবে না, যে আসলে টেক্সটাইল ম্যাটেরিয়াল কি বিষাক্ত কিনা, এটা তোমার এখন জানতে হবে। তাহলে কিছু কিছু ফাইবার আছে আসলে একটু বিষাক্ত, টক্সিক, বিশেষ করে ইনার পার্টে যদি আমরা ব্যবহার করতে চাই, ভিতরে যদি আমরা ব্যবহার করতে চাই, তাহলে অবশ্যই এই দিকে আমার খেয়াল রাখতে হবে যে এটা যাতে টক্সিক ম্যাটেরিয়াল আবার বহন না করে থাকে। নন অ্যালার্জিক হইতে পারবে না। তাহলে অ্যালার্জিক হইতে পারবে না বলতে কিরকম? যেমন উল ফাইবার, অনেক সময় উলের ক্ষেত্রে একটা ঝামেলা হয় যে ডাস্ট সে অ্যাবজর্ব করে, অনেকগুলো ডাস্ট সে ধরে রাখে। তো অনেকে কি করে, এই যে ডাস্টের কারণে তারা এই ধরনের উল ফেব্রিক বা সোয়েটার ফেব্রিক তারা ব্যবহার করতে পারে না সচরাচর, তাদের ওই সমস্যাটার কারণে অ্যালার্জিক বা ডাস্টের প্রতি অ্যালার্জিক, নট উলের প্রতি, বলবো না যে উলের জন্য তার অ্যালার্জি হচ্ছে, নট উল, ডাস্টের কারণে সে অ্যালার্জি জনিত রোগে ভুগতেছে। তো এই ধরনের ফাইবার গুলো তখন সে ইউজ করতে পারবে না। নন কার্সিনোজেনিক, তাহলে ক্যান্সার সৃষ্টি করে এই ধরনের ফাইবারও আসলে আমরা ব্যবহার করতে পারবো না। বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার যদি তৈরি করে, তোমার শরীরের ভিতরে যদি প্রবেশ করে, যদি বিভিন্ন ধরনের রোগ আবার উল্টো ক্রিয়েট করে, সেই ধরনের ফাইবার গুলো আমরা ব্যবহার করতে পারবো না। অর্থাৎ ফাইবার সিলেকশনে এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভূমিকা তোমার রাখতে হবে, কি কি ফাইবার তুমি ব্যবহার করবা, কোনটা তুমি করবা না। এবল টু বি স্টেরিলাইজড, অবশ্যই এটা তোমার ব্যাকটেরিয়া বা জার্মস থেকে স্টেরিলাইজ হতে হবে, বিশুদ্ধ হতে হবে, উইদাউট চেঞ্জিং দ্য ফিজিক্যাল এন্ড কেমিক্যাল স্ট্রাকচার বা ক্যারেক্টারিস্টিক্স। তাহলে বলা হচ্ছে কি যে এই যে তোমার যেসব ফাইবারের প্রপার্টিস আমরা বলি, যে ফিজিক্যাল প্রপার্টিস এবং কেমিক্যাল প্রপার্টিস যেগুলো আমাদের দরকার, সেগুলো চেঞ্জ হতে পারবে না। সেগুলো চেঞ্জ না করে তোমাকে স্টেরিলাইজড করতে পারতে হবে। যেমন এখন আমরা কি করতেছি, এই যে স্প্রে করতেছি না, তোমার এই অ্যালকোহল স্প্রে করতেছি জীবাণু নষ্ট করার জন্য। তো এটা যদি আমার ফেব্রিকের উপরে সবসময় পরে বা অ্যাপ্লাই হয়, প্লাস এটা দিয়ে যদি আমি ওয়াশ করতে চাই, তাহলে এই ফেব্রিকের তার ক্যারেক্টারিস্টিক সে হারাবে কিনা, এটাও আমাকে এখন চেক করতে হবে। তাহলে এই ধরনের ফাইবার আমি বা এই ধরনের টেক্সটাইল ম্যাটেরিয়াল বা এই ধরনের ফাইবার আমি চয়েস করবো কিনা মেডিকেল টেক্সটাইল তৈরি করার জন্য। তো এখন কমোডিটি ফাইবারের মধ্যে তাহলে এখন কি কি ফাইবার আমরা ব্যবহার করতেছি? কমোডিটি ফাইবার বলতে নরমাল যে কনভেনশনাল ফাইবার আমরা যেগুলো সচরাচর ইউজ করতেছি, তাহলে কটন, সিল্ক, ভিসকোস, ইউজড অ্যাজ নন ইমপ্লান্টেবল, যেগুলো শরীরের বাইরে আমরা ব্যবহার করতেছি সাধারণত। হেলথ কেয়ার এবং হাইজেনিক প্রোডাক্ট, অর্থাৎ বেডশিট, তারপরে তোমার গ্লাভস, হ্যাঁ, তারপরে ক্যাপ, অ্যাপ্রন, এই সব কিছুর জন্য আমরা যেগুলো ব্যবহার করতেছি সেগুলোকে আমরা বলতেছি এই কয়েকটা টার্মস এর মধ্যে আসতেছে। পলিস্টার, পলিএমাইড, পলিটেট্রাফ্লুoroethylene, পলিপ্রোপাইলিন, কার্বন এবং গ্লাস ফাইবার। তাহলে এগুলো আমরা কোথায় ব্যবহার করতেছি? এই যে ইমপ্লান্টেবল ডিভাইস, ঠিক আছে, মেমব্রেন, এগুলো তৈরি করার জন্য। তাহলে সেগুলো তৈরি করার সময় আমরা এই ধরনের ফাইবার গুলো চয়েস করতেছি, ম্যানমেড ফাইবার গুলো, যাতে লঙ্গার লাস্টিং হয়, লঙ্গার তোমার সার্ভিস তুমি পাও, এবং শরীরের বিভিন্ন ধরনের, বুঝতেই পারো যে আমাদের শরীরের মধ্যে ব্লাড আছে, তারপরে বিভিন্ন ধরনের লিকুইড ফর্ম আছে, তারপরে শরীরের তোমার ফ্লেশ আছে, বোনস আছে, এই ধরনের জিনিসগুলো যাতে এই ফাইবার গুলোর কন্টাক্টে এসে কোনোভাবে ড্যামেজ না হয়। অর্থাৎ ফাইবারটা যেমন আমার শরীরে যাতে ক্ষতি না করে, আবার শরীরের কোনো পার্ট এই ফাইবারকে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না করে, এই দুই দিকেই আমাকে আসলে খেয়াল রেখে দেন ফাইবারটা চয়েস করতে হবে। তাহলে এখন এগুলো নিয়ে কি করতে হচ্ছে? বিভিন্ন ধরনের এক্সপেরিমেন্ট চালাইতে হচ্ছে, যে কোন বডির জন্য বা কোন পার্টের জন্য, কোন অংশটার জন্য কোনটা বেশি সুইটেবল। ঠিক আছে, তাহলে সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে এক্সপেরিমেন্ট করে করে ডাক্তাররা এগুলো নিয়ে আসতেছে বা
তোমার সায়েন্টিস্টরা এগুলো ডেভেলপ করতেছে আস্তে আস্তে, কোনটা থেকে কোনটা বেটার, মানে এর থেকে আরো ভালো আনা যায় কিনা। আর একটা হচ্ছে কস্ট এফেক্টিভ কিনা, ওই যে কস্ট এফেক্টিভ যেটা হচ্ছে তুমি কস্ট কমাইতে পারো কিনা, সেই অংশটাও আসলে তারা চেক করতেছে। এছাড়াও তোমার কিছু স্পেশালিটি ফাইবার আমরা ব্যবহার করতেছি, তার মধ্যে একটা কি হচ্ছে কোলাজেন। কোলাজেন কোথা থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে? বোভাইন স্কিন। তো বলতে পারবা বোভাইন স্কিনটা আসলে কি? তাহলে কোলাজেন নামক একটা ফাইবার এখন প্রোডাকশন করা হচ্ছে, যেখানে আমরা বোভাইন স্কিন ইউজ করতেছি। কোলাজেন ফাইবারস আর ইউজড সুচার্স, তাহলে যে মেডিকেল সুচার্স তৈরি করার জন্য, আর ইকুয়ালি স্ট্রং অ্যাজ সিল্ক, সিল্কের মতো শক্তিশালী। কারণ সাধারণত সুচার্সটা ব্যবহার করে তৈরি করা হয় সিল্কের থেকে, কিন্তু এখন এই যে নতুন ফাইবার থেকে আমরা এই মেডিকেল সুচার্স তৈরি করতেছি। তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়। এন্ড আর বায়োডিগ্রেডেবল, তাহলে সিল্ক, সিল্ক কি আসলে বায়োডিগ্রেডেবল কিনা? হ্যাঁ, মেডিকেল সুচার যদি আমরা তৈরি করি, এটা বায়োডিগ্রেডেবল কিনা, তাহলে দেখা যাচ্ছে সিল্কের একটা লাস্টিং বা একটা সময়, অনেক দীর্ঘ সময় লাগবে সিল্ক কি হওয়ার জন্য, ডিজলভ হওয়ার জন্য বা বায়োডিগ্রেডেবিলিটি আনার জন্য। যদিও ন্যাচারাল ফাইবার যেহেতু, এটা আসলে হবে একটা সময় সেটা বায়োডিগ্রেডেবল হবে, বাট কোলাজেন ফাইবারটা তার থেকে বেশি সুইটেবল। এখন এই বোভাইন স্কিনটা আসলে কি, কেউ বলতে পারবা? হুম, কি বলতে পারবা কেউ? বোভাইন স্কিন কি জিনিস? বলা যাচ্ছে স্কিন, স্কিন স্কিন মানে হচ্ছে চামড়া আর কি। বোভাইন অর্থ কি তাহলে? স্যার কোনো আইডিয়া নেই। সার্চ করো। তোমাদেরকে তো আমি সময় দিলাম, যেটা তোমরা খুঁজে আনবা, খুঁজে আনলে মনে থাকবে বেশি। আমরা অনেক নতুন নতুন টার্মস এখন আস্তে আস্তে আসবে, এগুলো খুঁজে খুঁজে পড়তে হবে। এমন না যে আমি এখনই মুখস্থ করে ফেলবো, হয়তো আমার একটু সময় লাগবে। বলো দেখি একজন। স্যার সার্চ করলে তো ওই যে কি কসমেটিক্স ব্র্যান্ডের নাম আসে। বলো কি কসমেটিক? তাহলে তো অবস্থা কাহিল। বোভাইন হচ্ছে পশু, পশু, পশুদের চামড়া আর কি, বিভিন্ন গবাদি পশুর চামড়া। হ্যাঁ, ইভেন তোমরা এখন বুঝতেই পারতেছো মেডিকেল টেক্সটাইল কেমন ডেভেলপ করছে, তাদের গবেষণা কোন পর্যন্ত যাচ্ছে। তাহলে বিভিন্ন পশু পাখির চামড়া থেকেও আসলে ফাইবার তৈরি করা হচ্ছে, এবং সেই ফাইবারটা ইউজ করা হচ্ছে মেডিকেল সুচার্স তৈরি করার জন্য। তাহলে একটা প্রাণীর একটা বডির পার্ট, একটা তুমি বলবো যে হিউম্যান বা একটা কি বলবো এটাকে লিভিং এলিমেন্ট, সেটা দিয়ে আরেকটা তোমার টেক্সটাইল ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা হচ্ছে, সেটা আবার আমার শরীরে তুমি ব্যবহার করতেছো, এবং একটা সময় কি হবে, সেটা আমার শরীরের সাথে মিশে যাবে। এটা আর আমার কেটে বের করতে হবে না। এই যে যেটা আমি বলছি যে তুমি আমার বডির ভিতরে একটা জয়েন করলা, সেলাই করলা ভিতরে, হ্যাঁ বডির ভিতরে, তো সেটা সেলাই করার পরে তুমি সেলাই করলা আমার বডিটা কেটে, এখন এটা কি খুলবা কিনা আমার আবার বডিটা কেটে, এটা হচ্ছে দুইবার অপারেশন করতে হবে কিনা। দুইবার অপারেশন করতে গেলে তো রোগীর অবস্থা বুঝতেই পারতেছো, যে এই সেলাই আর কোনোদিন থামবে না আর কি, কন্টিনিউয়াস চলতে থাকবে। তো এটা আমার থামানোর জন্য কি করা হচ্ছে, এই ধরনের স্পেশাল টাইপ অফ ফাইবার ইউজ করা হচ্ছে সুতা তৈরি করার জন্য। সেই সুতা দিয়ে যখন আমি সেলাই করব আমার শরীরের ভিতরে, তখন সেই সুতাটা কিন্তু আর কাটতে হবে না। ওইটা একটা সময়, একটা সার্টেন পিরিয়ড পরে, দেখা যাচ্ছে কয়েক মাস বা কয়েক কিছুদিন সময়ের পরে, যতদিন এই ক্ষতস্থানটা শুকিয়ে না যায়, তারপরে এটা শরীরের সাথে মিশে যাবে। এটা তোমার আর এক্সট্রা করে কাটতে হবে না বা রিমুভ করতে হবে না তোমার বডি থেকে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে তার স্পেশাল বৈশিষ্ট্য। এবং এই ধরনের ফাইবার গুলো এখন বুঝতে পারো যে ডিমান্ড কি ধরনের, যেমন স্কারসিটি আছে প্লাস এটা ডিমান্ডও সেরকম, আবার এটার অ্যাপ্লিকেশনটাও খুবই উল্লেখযোগ্য। এরপরে যে অংশটা বলা হচ্ছে ক্যালসিয়াম অ্যালজিনেট। ক্যালসিয়াম অ্যালজিনেট ফাইবারটা কোথা থেকে পাচ্ছে দেখো, মেড ফ্রম ব্রাউন সিউইড। সিউইড তাহলে সামুদ্রিক শৈবাল বা সামুদ্রিক
আগাছা যদি বলি আমি, অথবা যদি আমি বলি সামুদ্রিক তোমার ছত্রাক, এই ধরনের যে জায়গাগুলো থেকে আসলে ক্যালসিয়াম অ্যালজিনেট ফাইবারটা আবার এক্সট্রাক্ট করা হচ্ছে। তাহলে দিস ফাইবার হেল্প ওন হিলিং, তোমার ক্ষতস্থানকে খুব দ্রুত রিপেয়ার হতে সাহায্য করতেছে, দ্রুত রিকভার করতে সাহায্য করতেছে। ওন ড্রেসিং মেড ফ্রম সাচ ফাইবার আর নন টক্সিক এন্ড বায়োডিগ্রেডেবল। তাহলে বুঝতে পারতেছো এটা আরো একটা স্পেশাল বৈশিষ্ট্য সে বহন করতেছে, নন টক্সিক। অর্থাৎ ক্যালসিয়াম অ্যালগিনেট সামুদ্রিক প্রাণী থেকে আমরা এটা কালেক্ট করতেছি বা শৈবাল থেকে কালেক্ট করতেছি, আবার সেটা দিয়ে আমি হিলিং করতেছি আমার বডিকে, এবং সেটা নন টক্সিক প্লাস বায়োডিগ্রেডেবল। অর্থাৎ কিছু কিছু ক্ষেত্রে তুমি বিভিন্ন ধরনের ক্ষতস্থানকে পূরণ করার জন্য তুমি এই ধরনের ফাইবারটাকে ইউজ করবে। এটার আরো কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, সেটা আমরা আস্তে আস্তে দেখবো। যেটা আমরা বলি যে অনেক সময় নিউ টিস্যু তৈরি করতে সাহায্য করে, নিউ টিস্যু, নতুন কোষগুলো তৈরি করতে আবার এটা খুব দ্রুত কাজ করতে পারে। এরপরে একটা ফাইবারের নাম দেখো, আমরা একটা নতুন ফাইবারের নাম শিখতেছি, সেটা হচ্ছে সিটিন। এটার সাথে আরেকটা নাম আছে সিটোসান, একই জিনিসের মতো। তাহলে সিটিন কি জিনিস? ফ্রম ক্র্যাব অর শ্রিম্প শেল, ওই যে মাকড়সা না কি বলে এটাকে, ক্র্যাব হচ্ছে কাঁকড়া, কাঁকড়া এবং তোমার শ্রিম্প শেল যেটা হচ্ছে তোমার চিংড়ির যে খোলস, এই ধরনের খোলস গুলো থেকেও এখন ফাইবার এক্সট্রাক্ট করা হচ্ছে। অনেক সময় পাউডার ফর্ম তৈরি করা হচ্ছে, প্রথমে পাউডার ফর্মে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, পরে আবার এগুলোকে হার্ড ফর্মে নিয়ে আসা হচ্ছে, মানে তোমার যেই ফর্মে দরকার তুমি সেই ফর্মে নিয়ে যেতে পারতেছো। ইট ক্যান বি অ্যাবজর্বড বাই দ্য বডি এন্ড প্রমোট হিলিং। তাহলে এটা খুব সহজে বডিতে অ্যাবজর্ব হচ্ছে, ক্ষতস্থান খুব দ্রুত রিপেয়ার করতেছে, আর্টিফিশিয়াল স্কিন তৈরি করতেছে। বুঝতেই পারতেছো, আর্টিফিশিয়াল স্কিন মানে নকল চামড়া তোমার তৈরি করতে সাহায্য করতেছে। মেড ফ্রম সিটিন নন ওভেন ফেব্রিক, নন ওভেন ফেব্রিক্স সিমুলেট নিউ স্কিন ফর্মেশন। তাহলে নতুন ধরনের চামড়া যদি তুমি তৈরি করতে চাও তোমার শরীরে, তাহলে সেই কাজটাও এটা করতেছে সিটিন ফাইবার গুলো। খুবই ইম্পর্টেন্ট তারা বৈশিষ্ট্য বিয়ার করতেছে এই ফাইবার গুলো। সিটোসানটা কি? অর্থাৎ এটাকে একটু মডিফাই করা হয়েছে, এখানে বলছে অবটেইন ফ্রম ট্রিটিং সিটিন উইথ অ্যালকালি, অ্যালকালির সাথে ট্রিট করে আমরা আরেকটা ফর্মে নিয়ে আসতেছি। তাহলে সে কি করতেছে দেখো, ইট ইজ বিং ডেভেলপ ফর স্লো ড্রাগ রিলিজ মেমব্রেন। তাহলে এটা তুমি যখন ব্যবহার করবা তখন তার মধ্যে আবার ড্রাগও প্রবেশ করে দেওয়া হবে, কিছু মেডিসিন। এই মেডিসিনটা আবার তোমার ট্রিটমেন্টের জন্য সাহায্য করবে, ট্রিটমেন্ট করতে মানে তোমাকে হিলিং করতে সাহায্য করবে। তাহলে একই সাথে দুইটা কাজ সে করতেছে, একদিকে বডির সাথে মিশে যাচ্ছে, স্কিন তৈরি করতেছে, প্লাস এখন তার আরেকটা কাজ হচ্ছে ড্রাগ অর্থাৎ ওষুধ বা মেডিসিন যেটা আমার দরকার সেটাও সে তোমার বডিতে প্রয়োজন অনুসারে সাপ্লাই দিবে। তাহলে এই ধরনের ফাইবার গুলো এখন স্পেশালিটি ফাইবার হিসেবে মেডিকেল টেক্সটাইলে ব্যবহার হচ্ছে, যেগুলো সম্পর্কে আমরা সাধারণত কমপ্লিটলি জানি না যে কিভাবে এগুলো তৈরি করে, এটার স্পিনিং প্রসেস আদৌ আছে কিনা, ঠিক না, স্পিনিং প্রসেস আছে কিনা, এটা তুমি ফেব্রিক বানাবা, তাহলে ফেব্রিক বানিয়ে এটাকে কোন ধরনের ফর্মে নিয়ে গিয়ে ফেব্রিক বানাবা। এখানে একটা কথা বলা হচ্ছে নন ওভেন ফেব্রিক। হ্যাঁ, তাহলে নন ওভেন ফেব্রিক সম্পর্কে তোমরা কতটুকু জানো যে নন ওভেন ফেব্রিক কিভাবে তৈরি করা হয়? তাহলে এই জিনিসটা তোমার এখানে আসবে, নতুন নতুন করে নতুন টার্মস গুলো এখানে চলে আসবে। তুমি অনেক ফর্মে ফাইবার গুলোকে নিয়ে তুমি তোমার মেডিকেল পারপাসে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারো কনভেনশনাল ফাইবারের পাশাপাশি। আচ্ছা, এতটুকুর মধ্যে কোনো কোশ্চেন আছে কিনা কারণ? এর মধ্যে কোনো কোশ্চেন? তাহলে কি আমরা নেক্সট যেতে পারি? হ্যাঁ, এখানে আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে মেডিকেল টেক্সটাইল কাকে বলবো, মেডিকেল টেক্সটাইল কত ধরনের, এবং কি কি ফাইবার আসলে এটাতে ইউজ করা হয় সাধারণত মেডিকেল টেক্সটাইলে। এছাড়াও এখানে যে আমি থেমে যাচ্ছি তা না, এখানে আমি থেমে যাচ্ছি মানে ফাইবার এখানে শেষ কিনা, নট লাইক দ্যাট, এখানে ফাইবার শেষ না, এটা চলতে থাকবে।
যতদিন গবেষণা চলতে থাকবে, রিকোয়ারমেন্টস ফুলফিল না হবে, কারণ নিত্য নতুন চাহিদা তৈরি হচ্ছে এই টেক্সটাইল সেক্টরে বা এই অংশগুলোতে। তাহলে নতুন নতুন চাহিদাগুলোকে ফুলফিল করার জন্য তোমাকে গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে। তুমি তোমার প্রয়োজনীয় টপিকস নিয়ে এখানে অগ্রসর হতে পারবে। যেমন ফ্ল্যাক্স ফাইবার, এখানে কিন্তু আমি কোথাও বলি নাই ফ্ল্যাক্স ফাইবারের কথা, কিন্তু দেখো যে ওরা ইউনিভার্সিটি লেভেলে তারা এটা নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিচ্ছে, ফ্ল্যাক্স ফাইবার নিয়ে তারা কাজ করতেছে। জুট ফাইবার, তাহলে ফ্ল্যাক্স ফাইবার জুট ফাইবার তো আমাদের কাছাকাছি, প্রায় কাছাকাছি, তাহলে জুট ফাইবার নিয়ে কিন্তু আমরা কাজ করতেছি না। তাহলে ফ্ল্যাক্স ফাইবার যদি তারা মেডিকেল টেক্সটাইল ইউজ করে, তাহলে আমাদের দেশে জুট ফাইবারটাকে আমরা কি ইউজ করতে পারি কিনা। এরপরে তোমার হেম, হ্যাঁ, তারপরে সিসাল, সিল্ক, এটা সিল্ক তো আসছে ন্যাচারাল ফাইবারের মধ্যে। উল ফাইবার কি আদৌ ইউজ করা যাবে কিনা, না এটা সবসময় ক্ষতিগ্রস্ত বা ক্ষতিকর দিকগুলোই আসলে এটার প্রধান। এই জিনিসগুলো নিয়ে এখন আমাদেরকে আসলে গবেষণা করতে হবে, যে আমাদের দেশে, বিশেষ করে আমাদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ, যেহেতু আমরা বলতেছি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেসব ফাইবার গুলো অ্যাভেলেবল, সেই ফাইবার গুলোকে দিয়ে আমরা যদি বিভিন্ন ধরনের ইনোভেশনে যেতে পারি, বিভিন্ন ধরনের টপিক গুলো, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে ভূমিকা রাখতে পারি এবং মার্কেটের একটা পার্ট অথবা আমরা দখল করতে পারি। তো তোমাদের এখানে এই জন্য ওই যে র মেটেরিয়াল, যেটা ওই যে ওদের পুরো একটা কথা সুন্দর বলছে যে আমরা কেমিস্ট্রি নিয়ে তারা কাজ করতেছে, ফাইবার নিয়ে তারা কাজ করতেছে, দুইটা কথা বলছে, হ্যাঁ, কেমিস্ট্রি অ্যান্ড ফাইবার বা র মেটেরিয়াল। এই দুইটা টপিকস কিন্তু আমরা মানে অনেক সময় কেন আমরা বলি যে এটা জটিল জটিল জটিল, এবং আমরা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়াররা মোটামুটি এটাকে অ্যাভয়েড করতে চেষ্টা করি। কিন্তু ফরেনাররা কিন্তু দেখো টেক্সটাইল বলে যতটুকু তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, তার চেয়ে বেশি তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেছে ওই ওয়ার্ড গুলো ইউজ করে, যে কেমিস্ট্রি অ্যান্ড র মেটেরিয়ালস, হ্যাঁ, এগুলো নিয়ে তারা কথা বলতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেছে। এখানে টেক্সটাইল ওয়ার্ডটা তারা ইউজ করতেছে পরে, অ্যাপ্লিকেশনের পরে, যেটা দিয়ে আমি কি বানাচ্ছি, মেডিকেল টেক্সটাইল বানাচ্ছি, হ্যাঁ, বায়ো মেডিকেল প্রোডাক্ট বানাচ্ছি। তো এই ধরনের কথাগুলো তারা কিন্তু পরে ইউজ করতেছে। ওরা কিন্তু আগে তাদের ওই যেখানে আসলে নলেজ খাটানো দরকার সেই টপিকসটার কথাই তারা কিন্তু বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। আমরা একটু উল্টা দিকে চলে এসেছি। আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা স্টাডি কম করতেছি, আমরা ফরওয়ার্ডে স্টাডি বেশি করতেছি। আমাদেরকে ব্যাকগ্রাউন্ডে স্টাডিটা আরো বাড়াইতে হবে, যদি তুমি বলো যে আরো অগ্রসর হওয়া দরকার। এবং এই ফাইবার গুলো একদিনে আসে নাই আর কি, এগুলো আস্তে আস্তে আসতেছে এবং অনেকে ট্রাই করতেছে, যেমন বাংলাদেশের অনেকে কিন্তু এটা নিয়ে কাজ করতে ট্রাই করতেছে, যে তারা শেল গুলোকে পাউডার ফর্মে নিয়ে যাবে, পাউডার দিয়ে তারপর তারা কাজ করবে, এই ধরনের কিছু ট্রাই তারা করতেছে। তারপর তোমার সিল্ক ফাইবার নিয়ে কাজ করতেছে, সিল্ক ফাইবার নিয়ে তারা অনেক ভাবে কাজ করতেছে, জুট ফাইবার নিয়ে কাজ করতেছে, যদিও তার অতটা ই না আর কি, বেশি হয় নাই, বা আমি বলবো যে সুইটেবল হয় নাই আর কি, যেটা আমরা চাচ্ছিলাম বা যেভাবে আমরা অ্যাপ্লিকেশনে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলাম সেভাবে হয়নি। এটা প্রোডাকশন প্লাস কস্টিং, এই দুটা এখনো সুইটেবল হচ্ছে না, যার কারণে দেখা যাচ্ছে এটা অ্যাপ্লিকেশনটা থেকে আমরা যেটা করতেছি। আচ্ছা, এখন এই যে 4 ধরনের ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে আমরা এক ধরনের ক্লাসিফিকেশনে আসি, নন ইমপ্লান্টেবল ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে কি কি। তাহলে এটার মধ্যে প্রথমে যেটা আসতেছে সেটা হচ্ছে আউটসাইড দ্য হিউম্যান বডি। আউটসাইড দ্য হিউম্যান বডি তুমি ইউজ করবা, এবং এর মধ্যে কয়টা পার্ট আছে, একটা হচ্ছে ওন ড্রেসিং, একটা হচ্ছে ব্যান্ডেজ, একটা হচ্ছে প্লাস্টার, 3টা পার্ট আছে। ওন ড্রেসিংটা কি জিনিস বলেছে দেখো, এটার ফাংশনটা কি, প্রোটেকশন এগেইনস্ট ইনফেকশন, ইনফেকশনের এগেইনস্টে সে কাজ করবে, অ্যাবজর্ব ব্লাড, ব্লাড শোষণ করবে, প্রমোট হিলিং, তাহলে তোমার এটাকে ক্ষতস্থান বা তোমার যে আঘাতপ্রাপ্ত জায়গা আছে সেটাকে খুব দ্রুত সুস্থ করে তুলবে, ইন সাম ইনস্ট্যান্স টু অ্যাপ্লাই মেডিকেশন, অর্থাৎ যদি দরকার হয় তাহলে সে ড্রাগ অথবা মেডিসিন সেটা পর্যন্ত সাপ্লাই দিবে। তাহলে একদিকে ইনফেকশনের এগেইনস্টে কাজ করবে, অর্থাৎ প্রোটেকশন দিবে, এক কথায় প্রোটেকশন মানে একটা কভার হিসেবে কাজ করবে। ব্লাড যদি বের হতে চায় সেই ব্লাডটাকে অ্যাবজর্ব করবে, সাথে সাথে সে হিলিংও করবে। হিলিং করবে কিভাবে, যদি তার প্রয়োজনীয় ড্রাগ সাপ্লাই দেওয়া দরকার হয় সেটার মাধ্যমে। এই ধরনের ওন ড্রেসিং তৈরি করার জন্য তাহলে তোমার কম্পোজিশনটা কেমন হবে, এর একটা পার্ট হবে কন্টাক্ট লেয়ার, যেটা তোমার বডির সাথে কন্টাক্টে থাকবে, অ্যাবজর্বেন্ট প্যাড, যেটা আসলে ব্লাড অ্যাবজর্ব করবে, আর একটা হচ্ছে বেস ম্যাটেরিয়াল, যেটা দিয়ে আসলে তুমি বিভিন্ন ধরনের যদি তোমার এই দরকার হয় ড্রাগ বা অন্য ধরনের কোনো ম্যাটেরিয়াল যদি তোমার দরকার হয়, অথবা
তোমার এই অ্যাবজর্বেন্ট প্যাডটাকে সাপোর্ট দেওয়া লাগতেছে, হ্যাঁ, তখন তুমি এই বেস ম্যাটেরিয়ালটা ইউজ করবে। অর্থাৎ কোনটা দিয়ে তুমি এই সবগুলোকে একত্রে ধরে রাখবে, এটা হচ্ছে মেইন কাজ। অর্থাৎ এটার যে একটা নর্মাল একটা ফেব্রিক বা নর্মাল একটা ওই যে ব্যান্ডেজের কাপড় এমনটা না, আসলে এটার অনেকগুলো পার্ট থাকতে পারে, ওই পার্ট গুলো নিয়ে আসলে পুরোটা একত্রে হবে ওন ড্রেসিং, একসাথে সে কাজ করবে। তাহলে এটার ম্যাটেরিয়াল গুলো কি হবে এখন যদি দেখো, যে আমরা যেহেতু ফাইবার গুলোর নাম অলরেডি এখন জানি, তাহলে এই ফাইবার গুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি, প্লাস আদার ফাইবারও আমরা ব্যবহার করতে পারবো। কন্টাক্ট লেয়ার ফ্রম এলজিনেট, যদি কন্টাক্ট লেয়ার যেটা আমরা বলতেছি, যেটা দিয়ে আসলে সাধারণত আমরা ই করবো, ক্ষতস্থানটাকে ধরে রাখবো, সেই অংশটাকে আমরা এলজিনেট ফাইবারটা ব্যবহার করতে পারি। ইন্টারাকশন বিটুইন এলজিনেট এক্সট্রুডস, এক্সট্রুডস বলতে হচ্ছে যে তোমার পুলস বা অন সামথিং, এগুলো অন টু ফর্ম এ সোডিয়াম ক্যালসিয়াম এলজিনেট। এইরকম একটা কেমিক্যাল বা কম্পোজিশন সে তৈরি করবে। কার সাথে কে রিঅ্যাকশন করে? ওই যে অ্যালজিনেটের সাথে এক্সট্রুডস, অর্থাৎ পুলস বা তোমার লিকুইড যেটা আমাদের বডি থেকে বা ক্ষতস্থান থেকে বের হয়, সেটার সাথে সে রিঅ্যাকশন করে একটা জেল ফর্ম করবে, একটা হার্ড ফর্মে বা একটা জেল ফর্মে সে নিয়ে যাবে, ওটাকে সে ধরে রাখবে আর কি। যে তোমার ব্লাডটা বা পুসটা যত বের হবে সে অ্যাবজর্ব করে ওটাকে দিয়ে একটা জেল হিসেবে তোমার বডির সাথে রেখে দিবে। অর্থাৎ বলতে পারো যে হিলিং করতে সাহায্য করবে ওই অংশ থেকে, যাই হোক না কেন সেটা যাতে কোনো ধরনের ইনফেকশন বা অন্য ধরনের কোনো এক্সট্রা ড্যামেজ তোমার ওই ক্ষতস্থানে না করে। তাহলে অ্যালজিনেট ফাইবার বা অ্যালজিনেট পার্টটা, ক্যালসিয়ামটা, সে এই কাজটা করবে। জেল হাইড্রোফিলিক, তাহলে জেল হাইড্রোফিলিকটা কি করবে দেখো, পারমিয়েবল টু অক্সিজেন, এটা অক্সিজেনকে প্রবেশ করতে সাহায্য করবে, যেটা আমাদের দরকার সবচেয়ে বেশি যে কোনো ক্ষতস্থান রিপেয়ার হওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি। ইম্পারমিয়েবল টু ব্যাকটেরিয়া, তাহলে ব্যাকটেরিয়া অর্থাৎ বাইরের ব্যাকটেরিয়া গুলোকে সে তোমার ওই ক্ষতস্থানে যেতে দিবে না, এটা হচ্ছে তার আরেকটা কাজ। বুঝতে পারতেছে, একটা ক্ষতস্থান যদি খোলা থাকে তো সেখানে যদি বিভিন্ন ধরনের ধুলাবালি বা অন্যান্য যেই ব্যাকটেরিয়া যদি প্রবেশ করে, তাহলে সেই জায়গাটায় আবার উল্টো রিয়েকশন করতে পারে এবং আস্তে আস্তে ইনফেকশনে চলে যেতে পারে, তো সেই জায়গা থেকে এটা বাঁচাবে। কন্ট্রিবিউটস টু দ্য ফর্মেশন অফ নিউ টিস্যু, আরেকটা হচ্ছে লাস্ট যে নিউ টিস্যু ফর্ম করতে, অর্থাৎ ক্ষতস্থানে যাতে খুব দ্রুত আগের মতো অবস্থায় ফিরে যায়, হ্যাঁ, চামড়া যাতে গ্রো করে বা আমাদের স্কিন বা কোষ টিস্যু গুলো যাতে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায়, সেই কাজগুলো সে এখানে করবে। আদার টেক্সটাইল ম্যাটেরিয়াল ফর ওন্ড ড্রেসিং, আদার টেক্সটাইল ম্যাটেরিয়াল মধ্যে কি কি ইউজ করা হচ্ছে? গেজ, লিন্ট এন্ড ওয়েডিং। গেজ হচ্ছে নরমালি ওভেন ফেব্রিক, নরমাল ওভেন ফেব্রিক যেটা। লিন্ট কি বলতেছে? প্লেন ওভেন ফেব্রিক। তাহলে এটার সাথে এটার পার্থক্যটা কি? এটা হচ্ছে অ্যাবজর্বেন্ট ফেব্রিক আর এটা হচ্ছে নরমাল, যেটা আমরা সাধারণত ওই অংশটাকে জড়িয়ে রাখার জন্য ব্যবহার করতেছি। আর ওয়েডিং যেটা সেটা হচ্ছে ফ্লাফি, হ্যাঁ, অ্যাবজর্ব বা তোমার যে ব্লাড গুলো বা তোমার ইগুলো যে প্রোটেকশন ধরবে, যেটাকে তোমার অ্যাবজর্ব করবে, হাইলি অ্যাবজর্বেন্ট, সেই অংশটা হচ্ছে এটা। এবং এটা তোমার প্লেন ফেব্রিক বা ওভেন ফেব্রিক যে হতে হবে তা না, সে নন ওভেন ফেব্রিক হতে পারে, টু প্রিভেন্ট ওন অ্যাডিশন অফ ফাইবার লস। ঠিক আছে, সাধারণত এই অংশটা তৈরি করা হচ্ছে লো টুইস্টেড ফ্লাফি পোর্সিয়ান, অর্থাৎ একটু সফট একটা ফেব্রিক, এটা প্যাড বা ওয়েডের মতো, প্যাডের মতো। তো সেটাও তুমি অনেক সময় আমাদের ওন ড্রেসিং এর জন্য ব্যবহার করার প্রয়োজন হইতে পারে। আর এটা হচ্ছে ব্যান্ডেজ, এটা সম্পর্কে তোমাদের মোটামুটি সবারই ধারণা আছে, হোয়াট ইজ ব্যান্ডেজ। তাহলে এই ব্যান্ডেজের মধ্যে তোমার প্রথম দেখো যে হোল্ডিং ড্রেসিং ইন প্লেস ওভার ওন্ড, মানে এই যে ওন ড্রেসিং, এই যে তুমি যে জিনিসটা বানাইলা তোমার ক্ষতস্থানকে রিপেয়ার করার জন্য খুব দ্রুত, সেটাকে ধরে রাখার জন্য ব্যান্ডেজটা আসলে আমরা ব্যবহার করতেছি। হাইলি ওয়েট, নিটেড অর ওভেন ফেব্রিক, কটন অর ভিসকোস। তাহলে এই ফাইবার দিয়ে তুমি যে ওভেন ফেব্রিকটা তৈরি করতেছো, সবাই জানো যে ব্যান্ডেজটা দেখতে আসলে কেমন, এটার উইভিং স্ট্রাকচারটা আসলে কেমন, মোটামুটি বাজার থেকে আমরা অনেকেই এটা ব্যবহার করছি। সাপোর্টিং এন্ড কনফর্মিং, অর্থাৎ ইলাস্টিক ইয়ার্ন ইনকর্পোরেটেড উইথ ফেব্রিক, ওভেন অর নিটেড, অর্থাৎ ইলাস্টিক ইয়ার্নও তুমি এখানে ব্যবহার করতে পারো যদি তোমার সেই ধরনের প্রপার্টিজ দরকার হয়। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে বডির বিভিন্ন শেপের কারণে, এক এক জায়গায় এক এক রকম শেপের কারণে অনেক সময় আমরা এটা করে থাকি। তাহলে ব্যান্ডেজ যে সবসময় যে ব্যান্ড টাইপের ব্যান্ডেজও আমরা ব্যবহার করতে পারি, হ্যাঁ, অ্যাংলেট টাইপের জিনিসও আমরা ব্যবহার করি, যে ওন ড্রেসিংটা দিয়ে তারপরে আমি অ্যাংলেটের মতো ব্যবহার করছি, রাবার টাইপের ইলাস্টিক, হ্যাঁ, বডি যেখানে দরকার সেখানে আমি জয়েন করে দিচ্ছি। আর নর্মালি যদি তুমি ব্যান্ডেজ ইউজ করো তাহলে তোমাকে ওখানে পেঁচাইতে হচ্ছে, নটিং করতে হচ্ছে, তারপরে তোমার আটকে রাখার জন্য আবার অন্য কিছু ইউজ করতেছে, তাহলে অনেক ধরনের ঝামেলা এক্সট্রা আছে। তো তার চেয়ে তুমি যদি এই যে ইলাস্টিক ব্যান্ডের মতো যদি তৈরি করো, তাহলে তোমার বডির যে কোনো অংশে তুমি সেটার সুইটেবল একটা ফর্মে তুমি ব্যবহার করতে পারো।
আর এটা হচ্ছে কি কম্প্রেশন ব্যান্ডেজ, রিকোয়ার্ড টু এক্সেপ্ট কম্প্রেশন টু প্রিভেন্ট ল্যাগ, অল্টারেশন এটসেট্রা। তাহলে এই ধরনের ব্যান্ডেজ গুলো সাধারণত ওই যে আমরা বলতেছি কম্প্রেশন বা কমফোর্টিং বা ইলাস্টিক ইয়ার্নের মাধ্যমে আমরা সাধারণত তৈরি করতেছি। আর লাস্টে একটা বলা হচ্ছে কি অর্থোপেডিক কুশন ব্যান্ডেজ আন্ডার প্লাস্টার ক্যাস্ট এন্ড কম্প্রেশন ব্যান্ডেজ টু প্রোভাইড প্যাডিং অর প্রিভেন্ট ডিসকমফোর্ট। এই কাজটা আসলে করতেছে প্রিভেন্ট ডিসকমফোর্ট। তাহলে বুঝতে পারতেছি যে প্লাস্টার যদি আমি করি, একটা হাত বা একটা পা একটা নির্দিষ্ট শেপে ধরে রেখে আমি একটা কন্টিনিউয়াস ব্যান্ডেজ করে ফেলতেছি। প্লাস্টার বলতে যে তুমি বুঝতে পারো যে একটা সিমেন্টের মতো একটা প্রলেপ দেওয়া হবে যাতে তুমি হাত নাড়াইতে না পারো বা পা নাড়াইতে না পারো। তো সেই অবস্থায় রেখে যখন তুমি ব্যান্ডেজ দিয়ে পুরো বডি করে দিবা, তখন তোমার এখানে একটা ডিসকমফোর্ট ফিল হবে। হার্ড জিনিস, একটা সিমেন্টের মতো শক্ত জিনিস, তো সেটাকে কমফোর্ট দেওয়ার জন্য দেখা যাচ্ছে ভিতরে তুমি অনেক সময় কুশন বা আরামদায়ক একটা মানে সোফা টাইপের বা একটা কুশন টাইপের একটা কি বলবো একটা প্রোটেকশন বা একটা সাপোর্টিং এলিমেন্ট হিসেবে তুমি এই ধরনের ব্যান্ডেজ গুলো ব্যবহার করতে পারো। তাহলে মোটামুটি আমি যদি এই কয়েকটা জিনিসকে একত্রে করি এখন, তাহলে এই 4টা টপিকস থেকে আমরা আজকে একটা টপিকস অর্থাৎ নন ইমপ্লান্টেবল ম্যাটেরিয়ালটা আমরা আজকে একটু দেখলাম। এবং তোমরা এক্সাম্পল হিসেবে তোমরা বিভিন্ন জিনিসগুলো দেখতে পারো, বিভিন্ন লেকচার শিট গুলো বা অনলাইনেও তোমরা দেখতে পারো। নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা অন্য টপিকস গুলোতে একটু যাব, কালকে যেতে পারি অথবা অন্য কোনো দিন দেখা যাক। তাহলে আমরা মোটামুটি আজকে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে মেডিকেল টেক্সটাইল এবং নন ইমপ্লান্টেবল ম্যাটেরিয়ালস। তোমাদের এখানে রিলেটেড আর কোনো কোশ্চেন কারো আছে কিনা এতটুকুর মধ্যে আর কি? যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে এখন করতে পারো। এর মধ্যে কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা অথবা কোনো কিছু বলার আছে কিনা? শুনতেছো? আসো, কন্টিনিউয়াস কথা বলে যাই একটা। শুনতেছো? জি স্যার আছে। তো ঘুমাই গেছে অর্ধেক। কোনো কোশ্চেন আছে এখানে? না স্যার, কোনো কোশ্চেন নাই। ওকে, তাহলে তোমাদের কাজ হচ্ছে এখন আস্তে আস্তে মেডিকেল টেক্সটাইল সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া। ঠিক আছে, যেখান থেকে পারবা যতটুকু ইনফরমেশন পাও সবগুলোই কালেক্ট করতে থাকবা, বিশেষ করে নতুন নিউ জিনিস, অর্থাৎ এতটুকু তো আসলে শেষ না, আরো নতুন জিনিসগুলোকে তোমরা এখানে অ্যাড করতে চেষ্টা করবে যতটুকু তোমাদের পক্ষে সম্ভব বা যেভাবে তোমরা খোঁজ খবর নিতে পারো আর কি। আমরা রেকর্ডটা আপাতত